Yeah, I speak as someone who received God's mercy. I certainly am not speaking as someone who's an expert, but as somebody who's fallen so much, but by God's mercy, He is preserved. నా జీవితంలో ఎంతగానో పడిపోయినప్పుడు దేవుడు చూపిన కనికరమును బట్టి నేను మాట్లాడవాలని కోరుతున్నాను. Yeah, I just want to read Hebrews chapter 12. ఏప్రిల్ రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము verses 15 and 16. 15వ వచనము 16వ వచనము. Yeah, the Lord, the Holy Spirit wants us there to be careful about two specific sins there. ఈ వాక్య భాగంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రెండు పాపముల విషయమై జాగ్రత్త పడవాలని చెప్పి కోరుతున్నాడు. Yeah, so the first sin is that the Lord warning us is that we should be careful about the root of bitterness in us, which can defile many. And the second sin is sexual sin, immoral sin. రెండు పాపాల విషయమై మనం జాగ్రత్త పడవాలని చెప్పేసి ఈ వాక్య భాగంలో దేవుడు కోరుచున్నాడు. మొట్టమొదటిగా అనేకులు అపవిత్రులు పోదరని చేదైన వేరు విషయమై, రెండవదిగా వ్యభిచారమై పాపం విషయమై. Yeah, root of bitterness meaning I am not willing to forgive others who hurt me. చేదైన వేరు అంటే నన్ను గాయపరిచే వారిని నేను క్షమించలేకపోవడం. And the second sin is that to be careful about immorality, sexual sin. రెండో పాపము లైంగిక సంబంధమైన పాపము అంటే వ్యభిచారమైన పాపము. Because if I am not cleansing from these two sins, it says I can defile many people around me. ఈ రెండు పాపముల విషయమై నన్ను నేను శుద్ధీకరించుకోపోయినట్టయితే నేను అనేకులను అపవిత్రపరిచే వాళ్ళగా ఉంటాను. Yeah, I mean, we know nowadays we are so careful about this, COVID-19. I should not spread it to others. More than that, we should be careful about sin, especially these two sins, that I don't defile many others. I don't spread the infection to others. ఈ దినముల్లో నేను ఇతరులకు వ్యాపించకూడదని COVID-19 ఇన్ఫెక్షన్ విషయమే మనం ఎంతో జాగ్రత్త పడుతున్నాము. దానికంటే ముఖ్యంగా ఈ రెండు పాపాల విషయమై మనం ఇంకా ఎక్కువగా జాగ్రత్త పడవలసింది. So I just want to we want to look at two people in the Old Testament who fell into these two sins, unforgiveness, bitterness and sexual sin. పాత నిబంధనలో ఇద్దరు వ్యక్తులు ఈ రెండు పాపాల విషయమై పడిపోయిన వారి విషయమై అంటే చేదైన వేరు అనగా క్షమించలేకపోవడము మరియు వ్యభిచార సంబంధమైన పాప విషయమై వీటిలో పడిపోయిన ఇద్దరు విషయమై నేను చూడవాలని కోరుతున్నాను. So the first person is Samson. మొట్టమొదటిగా సంసోను విషయమై. So we see that in you don't have to turn it, the verse is mentioned there. Judges chapter 15 verse 7. This is when Samson's wife and father-in-law were burnt to death by the Philistines. న్యాయాధిపతులు గ్రంథము 15వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో ఈ గ్రంథంలో ఈ వాక్యంలో సంసోను యొక్క భార్య మరియు ఆయన యొక్క మామగారు కాల్చబడ్డం మనం చూస్తున్నాం. And these are the words Samson speaks in verse 7. I will surely take revenge on you, and after that only I will quit. ఈ వాక్య భాగంలో సంసోను నేను మీ మీద పగ తీర్చుకున్న తర్వాతనే చాలించదనని చెప్పి. Yeah, that word revenge, paga, it's there in all of our flesh. పగ అనేది ఆ గుణము మన అందరి జీవితంలో ఉంటది. And in Old Testament they could not overcome it, but now in the New Covenant, by the power of the Holy Spirit, we can overcome it. పాత నిబంధనలో ఈ పాపమును జయించలేకపోయినారు, కానీ కొత్త నిబంధనలో ఈ పాపమును మనం జయించగలము. So this is one of the first sins Samson fell into, that he had such revengeful attitude towards others. ఈ మొట్టమొదటి పాపంలో సంసోను పడిపోయినాడు. సంసోను ఇతరుల ఎడల పగ తీర్చడం వల్లనే ఆ యొక్క స్వభావం కలిగి ఉన్నాడు. And he forgot about the calling God had him. దేవుడు పిలిచిన పిలుపు విషయమై అతను మర్చిపోయినాడు. And the next thing we read about Samson, right, is that he goes to a prostitute in Judges 16. న్యాయాధిపతులు 16వ అధ్యాయంలో సంసోను ఇక్కడ ఒక వేశ్య యొద్దకు వెళ్ళడం మనం చూస్తాం. Just imagine, God calls him to be a Nazarite. Nazarite means like someone like John the Baptist, such a great saint of God. He forgot about his calling. He's having revenge, and he goes to visit a prostitute in Judges chapter 16. న్యాయాధిపతులు 16వ అధ్యాయంలో నాజీరు చేయబడిన సంసోను తన పిలుపు విషయమై మర్చిపోయి ఇక్కడ ఒక వేశ్య యొద్దకు వెళ్ళడం చూస్తాము. నాజీరు చేయబడిన వాడంటే కొత్త నిబంధనలో బాప్తిజం ఇచ్చే యోహాను వంటి వాడని అర్థం. And devil always tells us that this few minutes of pleasure is so
sweet, but actually in God's eyes, it is like that pig lying in that muck. క్షణకాలము అనుభవించి సుఖభోగములు ఎంతో మధురంగా ఉండినట్లుగా సాతాను చేస్తాడు. కానీ అవి నిజంగా చూసినట్టయితే ఆ మురిగుంటలో పడుకునే పంది వలె అవి కనబడతాయి. Yeah, maybe never come to that place like that pig. Can you see that pig? It is peacefully lying in the muck. ఆ పందిని చూసినట్టయితే ఆ మురిగుంటలో ఆ పంది ఎంతో సుఖంగా నిద్రపోతుంది. Yeah, every time I don't forgive others, every time I lust with my eyes, that is exactly what I am doing. I am lying in the muck. నేను ఇతరులను క్షమించలేకపోయిన ప్రతిసారి మరియు నేను ఈ వ్యభిచార పాపం చేసిన ప్రతిసారి నేను ఆ పంది ఎలాగ మురుగుంట్లో పడుకుంటుందో ఆ విధంగా నేను కూడా ఉంటాను. Just like we read in Hebrews 12 few minutes ago, these two sins, I think there is a close connection. Why did the Lord mention these two sins? Beware of root of bitterness, beware of sexual sin, immorality, because there is a close connection between the two. ఎబ్రీయుల రాసిన పత్రిక 12:15 వచనంలో రాయబడిన విధముగా దేవుడు ఎందుకు ఈ చేదైన వేరు మరియు వ్యభిచార పాపం ఒక దగ్గర రాస్తున్నాడు? ఎందుకంటే ఈ రెండిటికి మధ్య ఎంతో దగ్గర సంబంధం ఉంది కాబట్టి. Just like Samson's life, he fell into revengeful attitude, that's sin, and he fell into sexual sin. ఇక్కడ సంసోను పగ తీర్చుకునే పాపంలో పడిపోయినాడు మరియు వ్యభిచార సంబంధమైన పాపంలో కూడా పడిపోయినాడు. Yeah, the next warning we want to look at is David, King David. తర్వాత మనం చూసినట్టయితే దావీదు విషయం మనం చూస్తాం. So I was just saying that David had an excellent start when he was a young man. దావీదు యవనస్తుడుగా ఉన్నప్పుడు ఎంతో అద్భుతంగా అతడు జీవించినాడు. You see that when he was a young man, his only desire was, I want to see the beauty of the Lord. అతడు యవనస్తుడుగా ఉన్నప్పుడు నేను దేవుని యొక్క సౌందర్యం చూడాలని చెప్పి కోరుతున్నాను అని చెప్పినాడు. And when he was running away from King Saul for his life, తన ప్రాణం కాపాడుకోవడానికి సౌలు ఎదురు నుండి దూరంగా పారిపోతున్నప్పుడు his prayer was in Psalm 63 in Telugu Bible, it's verse 4, lying on the bed, he's not thinking about young women lusting or bitterness, but he's thinking about the Lord, meditating on the Lord in the night time. కీర్తనల గ్రంథం 63:4 వచనంలో it says, lying on the bed, I think about the Lord, I meditate on the Lord. నేను మంచం మీద ఉన్నప్పుడు రాత్రి జామున నేను దేవుని గురించి ధ్యానిస్తున్నా అని చెప్పినాడు. And what a wonderful godly attitude for all of us men, especially young brothers, that when we are lying on the bed, what do we think? Do we think about the Lord? Do we meditate on God's word? Or we think about lustful thoughts? మనము ఇది యవనస్తులకు ఎంతో ముఖ్యమైన వాక్యము. మనం మంచం మీద ఉన్నప్పుడు మనము కామ సంబంధమైన ఆలోచనలు ఆలోచిస్తున్నామా లేకపోతే దేవుని గురించి మనం ధ్యానిస్తున్నామా? Meditating on God's word. దేవుని వాక్యం గురించి ధ్యానిస్తున్నామా? That's how David began. ఆ విధంగా దావీదు ఆరంభించినాడు. But you see when he became a king later, కానీ తర్వాత దావీదు రాజు అయినప్పుడు, yeah, in the next you see that he's walking on the roof. Now he's become a king. అతడు అక్కడ ఇంటి మిద్దె మీద అతడు నడుస్తున్నాడు. ఇప్పుడు అతడు రాజు అయినాడు. And he doesn't go for the battle. He sends his junior brothers to go for the battle. అతడు యుద్ధంలోకి వెళ్ళలేదు, కానీ తన క్రింద ఉన్న వారిని యుద్ధంకు పంపించినాడు. And now he gets up from his bed, like we see in verse 2, 2 Samuel 11, it's there on the screen. He gets up from his bed and he doesn't see the Lord's beauty, he sees some neighbor's wife's beauty. 2 సమూయేలు గ్రంథం 11:2 వచనంలో ఇక్కడ అతడు పొద్దుకొని దావీదు పడక మీద లేచినప్పుడు అక్కడ దేవుని యొక్క సౌందర్యం చూడట్లేదు, కానీ ఒక స్త్రీ యొక్క సౌందర్యం చూస్తూ గడిపినాడు. That a woman's beauty has become more important to David than God's beauty. దేవుని సౌందర్యం కంటే ఒక స్త్రీ యొక్క సౌందర్యము దావీదుకు ఎంతో ప్రాముఖ్యమైపోయినది. And he was walking on the roof. అతడు మిద్దె మీద నడుస్తుంటున్నాడు. I was just wondering, what do you think David was thinking on the walking on the roof? దావీదు ఇక్కడ మిద్దె మీద నడుస్తూ ఏమి ఆలోచిస్తుంటున్నాడని చెప్పి మనం అనుకోవచ్చు. Remember, there was another king called Nebuchadnezzar, king of Babylon, in Daniel 4:29. He was also walking on the roof. He was thinking, look at this kingdom I have built for myself, for my glory. ఈ స్లైడ్ లో ఇక్కడ మిద్దె మీద నెబుకద్నెజర్ అనే రాజు ఇక్కడ నడవడం మనం చూస్తున్నాము. అతడు నడుస్తూ నా బలాధికారము, నా ప్రభావ ఘనతను కనపరచడానికి అని చెప్పేసి అతడు తన విషయం మీద గర్విస్తున్నాడు.
Perhaps King David also was thinking, once upon a time I was a poor shepherd, now look at me, I'm a king now, everybody is at my mercy. కానీ దావీదు ఆ మిద్దె మీద నడుస్తున్నప్పుడు, ఒకప్పుడు నేను పేద గొర్రెల కాపరవలే ఉన్నాను, కానీ ఈ దినమున నేను రాజైనప్పుడు అనేక మంది నా కనికరం మీద ఆధారపడి ఉన్నారని చెప్పేసి అతడు ఆలోచిస్తుంటూ ఉంటాడు. Look at this Israel, look at this kingdom I have built for myself. ఈ మహా విశాల పట్టణము నా ప్రభావ ఘనత కొరకు నేను కట్టుకున్నా అని చెప్పేసి ఇక్కడ నెబుకద్నెజర్ గర్విస్తున్నాడు. The same danger for us, brothers and sisters. సోదర సోదరులారా, ఇదే ప్రమాదం మన కొరకు కూడా పొంచి ఉన్నది. Maybe we walk around in pride thinking, look at my godliness, look at my humility, look at my family life. నా యొక్క దైవభక్తి, నా యొక్క దీనత్వము, నా కుటుంబ జీవితము అని చెప్పేసి మన విషయమై మనం గర్వించే ప్రమాదం ఉన్నది. And immediately David fell into sexual sin. Pride goes before a fall. పడిపోవటకు ముందు గర్వము ఉంటుందని చెప్పేసి, వస్తుందని చెప్పేసి రాయబడి ఉంది. ఇక్కడ మన దావీదు యొక్క గర్వం మనం చూస్తున్నాము. And yeah, so the next thing he does is he inquires. So he inquires, who is this lady who is taking bath there? Who is this? Find out. He was very curious. అక్కడ స్నానం చేస్తున్నది ఎవరని చెప్పేసి ఆ స్త్రీ విషయమే అతడు ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాడు. And very wisely somebody replied to David, King David, do you know who this lady is? She is somebody else's daughter of Eliam. She is someone else's wife of Uriah the Hittite. ఒకరు దావీదుతో ఆ స్త్రీ హిత్తీయుడు ఏలియాం కుమార్తెయు హిత్తీయుడు ఊరియాకు భార్య అనే బత్షెబ అని చెప్పేసి చెప్పినారు. So what they were trying to tell David is, David, you are blinded with lust. Please understand, she is someone else's daughter, someone else's wife. Just like you have a daughter, you have a wife. You are looking at a woman who is someone else's daughter and wife. దావీదు, నీవెంతో కామేచ్ఛలతో నింపబడి ఉన్నావు. నీకు ఎలాగా కుమార్తె ఉంటుందో అలాగే ఆ స్త్రీ కూడా వేరొక వ్యక్తి యొక్క కుమార్తె మరియు వేరొక వ్యక్తి యొక్క భార్య ఉన్నదని చెప్పేసి దావీదుతో చెప్పినారు. But we see that David doesn't repent. He is not now looking at the Lord's beauty. He forgot about all that in his youth when he was meditating on the Lord. కానీ ఇక్కడ దావీదు దేవుని యొక్క సౌందర్యము ఒకప్పుడు ఎలాగ యవనస్తుడిగా ఉన్నప్పుడు చూసినాడో అది చూడటము ఇప్పుడు మర్చిపోయినాడు. And we see this is the sin. He fell into sexual sin. We all know that worst sexual sin. ఇక్కడ దావీదు కామ సంబంధమైన ఎంతో గొప్ప పాపంలో అతడు పడిపోయినాడు. And we all know that he repented. God forgave him. దావీదు పశ్చాత్తాపడినప్పుడు దేవుడు అతన్ని క్షమించినాడు. So the second sin we see that David fell into is in the next verse. దావీదు పడిపోయిన మరి ఒక పాపము దీంట్లో మనం చూస్తున్నాము. That is in 2 Samuel chapter 16, there is a man called Shimei who curses David and throws stones at David when he is running away from his son Absalom. 2 సమూయేలు గ్రంథంలో దావీదు ఇక్కడ తన కుమారుడైన అబ్షాలోము యుద్ధ నుండి పారిపోతున్నప్పుడు షిమీ దావీదుని ఎంతో శపించడము, దావీదు మీద రాళ్ళు రువ్వడము మనం చూస్తున్నాము. And in the Telugu Bible, I think it's so powerful. Shimei, he says cheapo twice times. It's like in English Bible it doesn't come clear. It's like treating David like a dog. తెలుగు బైబిల్లో ఎంతో స్పష్టంగా ఇక్కడ రాయబడింది. 16వ అధ్యాయంలో చీపో అని చెప్పేసి ఇక్కడ రాయబడి ఉండడం మనం చూస్తున్నాం. I mean, remember, King David he's a king actually. It's something like we ordinary people saying to the prime minister or president such words, we'll be immediately arrested. సామాన్యమైన మనము ఒక ప్రధానమంత్రి కానీ ప్రెసిడెంట్ కానీ మనం అలాగా మనం సభించినట్టయితే, ఆ మాటలతో సభించినట్టయితే వెంటనే మనము శిక్షించబడతాం. But David, he responded so good in that way, godly way. He said, if God has permitted, who am I to stop him? I will not kill him. కానీ దావీదు ఎంతో మంచిగా దేవుడు అతన్ని అనుమతించినట్టయితే అతన్ని ఆపడానికి నేనెవరని చెప్పేసి అన్నాడు. And later, 3 chapters later in 2 Samuel 19, the same man Shimei, he comes to David. Now David becomes a king again. Then he comes and apologizes. He bows down and apologizes. 3 అధ్యాయాల తర్వాత దావీదు ఇక్కడ రాజు అయినప్పుడు ఆ షిమీ దావీదు ఎదుటకు వచ్చి దావీదు ఎదుట సాష్టాంగపడి
దావీదును క్షమాపణ కోరుకుంటాడు. And outwardly David says, it's fine, I will not kill you. బాహ్యంగా దావీదు షిమీతో నేను చంపనని చెప్పేసి చెప్పినాడు. But in his heart that bitterness was still there. కానీ దావీదు యొక్క హృదయంలో ఇంకా ఆ చేదైన స్వభావం ఉన్నది. Where on the deathbed David is advising to Solomon that please take revenge on Shimei. మనం తర్వాత ఈ వాక్య భాగం మొదటి రాజు గ్రంథంలో మనం 2వ అధ్యాయం మనం చూసినట్టయితే దావీదు తన పక్కన ఉన్న వారితో షిమీ మీద పగ తీర్చడం అని చెప్పేసి చెప్పినాడు. So in that 1 Kings chapter 2, in the first 4 verses, David gives very good advice to his son on the deathbed. మరణ పడక మీద దావీదు తన కుమారునికి ఎంతో అద్భుతమైన సలహాని ఇచ్చినాడు. And if he had stopped giving that advice there at verse 4, it would have been good. But he goes on to say, you remember in verse 8 and 9, you remember Shimei, don't leave him. Let not his grey hair go into grey without blood. Let it go with blood. ఆ అద్భుతమైన సలహా ఇవ్వడంతో ఆపేసినట్టయితే చాలా బాగుండేది. కానీ మొదటి రాజు గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 8-9 వచనాలు మనం చూసినట్టయితే ఊరి వాడైన షిమీ నీ యొద్ద ఉన్నాడు. Yeah, he gives advice to his son that take revenge. తన కుమారునికి ఆ షిమీ మీద పగ తీర్చడం అని చెప్పేసి సలహా ఇస్తాడు. And I was just looking at that word bitterness. We read in Hebrews 12 the word bitterness. I was really shocked to see the meaning in the Greek language of that word bitterness is poison. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం మనం చూసిన విధంగా చేదైన వేరు అని చెప్పేసి దాని యొక్క అసలైన అర్థం నేను గ్రీకు భాషలో నేను చూసినప్పుడు అది విషం అని చెప్పేసి అక్కడ రాయబడి ఉంది. And here is actually a father giving poison to his own son. How to take revenge on others. He's teaching. తన యొక్క బోధ ద్వారా ఇతరుల మీద పగ తీర్చడం అని చెప్పేసి చెప్పడం ద్వారా ఇక్కడ తండ్రి తన కుమారునికి ఒక విషయం ఇచ్చినట్టుగా ఉన్నది. Yeah, what a sad thing it is. అది ఎంత విచారకరమైన విషయము. The last words of David before he left the earth were words of bitterness. దావీదు ఈ భూలోకం విడిచిపెట్టక మునుపు అతడు చేదైన మాటలను అతడు మాట్లాడినాడు. And David forgot, if you see at the right hand side picture, that is Nathan rebuking David when he fell into adultery. David forgot how much the Lord forgave him of his adultery and murdering that woman's Bathsheba's husband. ఇక్కడ 2వ స్లైడ్ మనం చూసినట్టయితే నాతాను దావీదుతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు దావీదు బత్షెబతో వ్యభిచారం చేసినప్పుడు బత్షెబ యొక్క భర్త అయిన ఊరియాను చంపినప్పుడు దేవుడు తనని ఎంతగా క్షమించినాడో దావీదు మర్చిపోయినాడు. Maybe take a warning from that. మనము దాని నుంచి హెచ్చరిక తీసుకోవాల్సినది. So we see David falling into these two sins, bitterness and sexual lust. దావీదు ఇక్కడ చేదైన స్వభావము మరియు వ్యభిచార పాపంలో మనం పడిపోవడం మనం చూస్తున్నాము. Yeah. So, but what is the standard in the new covenant? See, David lived in the old covenant, but in the new covenant, the standard is much higher. That Jesus says, if you don't forgive others, our heavenly Father will not forgive us. దావీదు పాత నిబంధనలో 2 పాపాలు పడిపోయిన మనం చూస్తున్నాము. కానీ క్రొత్త నిబంధనలో మనం చూసినట్టయితే మనము మనుషుల అపరాధం మనం క్షమించకపోయిన పరలోకపు తండ్రి మన పాపం క్షమించడం చెప్పేసి మనం చదువుతున్నాము. That Jesus very clearly says that. ఈ స్లైడ్ లో యేసు ప్రభు ఎంత స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. So we see the new covenant. In the new covenant, the standard is much higher. If I don't forgive others, our heavenly Father will not forgive us. నూతన నిబంధనలో ఎంతో హెచ్చైన మెట్టు మనం చూస్తాము. మనము ఇతరుల అపరాధాలను క్షమించకపోయినట్టయితే మన పరలోకపు తండ్రి మన అపరాధాలను క్షమించరు. David was able to, those were the last words that he said before he died. But if we have the same attitude like that in the new covenant, I will go straight to hell if I have bitterness and unforgiveness. పాదములో దావీదు చనిపోక ముందు అతడు ఎంతో చేదైన మాటలు అతడు మాట్లాడినాడు. కానీ నూతన నిబంధనలో నేను అటువంటి స్వభావం కలిగి ఉన్నట్టయితే మనం నేరుగా మన నరకానికి వెళ్ళిపోతాం. So if I die today with bitterness in my heart, I cannot go to heaven. I will go straight to hell. చేదైన స్వభావంతో నేను ఏదైనా మరణించినట్టయితే నేను పరలోకానికి వెళ్ళలేను, కానీ నేరుగా నేను నరకానికి వెళ్ళిపోతాను. And we see that so clearly in Matthew chapter 18. It's a very powerful parable that the Lord speaks. మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయంలో మనము ఎంతో శక్తివంతమైన ఉపమానమును ప్రభు ఇక్కడ చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం. So in Matthew 18 it says in verse 27 and 28, the Lord uses picture language there. ఇక్కడ మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయంలో ఇక్కడ ప్రభు ఇక్కడ ఎంతో
ఒక వివరించే రీతిలో ఇక్కడ ప్రభు బొమ్మలతో ఒక పటం మనకు చూపిస్తున్నారు. So in verse 27, the Lord compares forgiving others to releasing others, and verse 28, Matthew 18:28, he compares bitterness, unforgiveness to choking others. ఇక్కడ 18వ అధ్యాయము మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయం 27వ వచనంలో క్షమించడం అనేది ఇతరులను విడుదల చేయడం దానికి యేసు పోల్చినారు. ఆ చేదైన స్వభావం 28వ వచనంలో చేదైన స్వభావం అనే దానికి గొంతును నదిం పట్టుకోవడం దాంతో పోల్చినారు. Choking, holding somebody by the throat. Yeah. వారి గొంతుకును అదిం పట్టుకోవడము తో ప్రభు దాన్ని పోల్చినారు. I hope we will remember this, brothers and sisters. Whenever I don't forgive others, I am actually holding that person by the throat. నేను ఇతరులను క్షమించలేకపోయినప్పుడు ఇతరుల యొక్క గొంతును నేను అదిం పట్టుకోవడం చెప్పేసి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. And it is good to examine ourselves, husbands and wives. Are we holding each other's throat that we can't breathe properly? Or have we released each other? మనము స్వేచ్ఛగా ఊపిరి తీసుకోలేనంతగా మనము ఒకరి గొంతుకుని ఒకరము అదిం పట్టుకునే వాళ్ళగా ఉన్నామా అని చెప్పేసి భార్యాభర్తలమైన మనము మనం పరీక్షించుకోవాలి. లేకపోతే ఒకరినొకరు మనము విడుదల చేసుకునే వాళ్ళగా ఉన్నామా? The king in that parable, the king had a forgiving heart, but the wicked slave, he had a bitterness in his heart. ఈ ఉపమానంలో రాజుకు క్షమించే హృదయం ఉన్నది, కానీ ఈ దాసునికి ఇక్కడ ఎంతో చేదైన స్వభావం ఉండడం మనం చూస్తున్నాం. So we see that the Lord uses some very powerful pictures in Matthew 18, that if I don't forgive others, I'm actually holding them by their throat. మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయంలో మనము ఈ యొక్క పిక్చర్స్ లో మనం చూస్తున్న విధంగా మనం ఇతరులు క్షమించలేకపోయినట్టయితే మనము వారి యొక్క గొంతుకును అదిం పట్టుకున్నట్టుగా మనము ఉన్నామని చెప్పేసి మనం చూస్తున్నాం. Just think of this. If somebody is holding us by the throat, we can't even breathe properly. ఎవరైనా మన గొంతుకును మనం అదిం పట్టుకున్నట్టయితే మనము సరిగా ఊపిరి పీల్చుకోలేము. And just think how much the Lord has forgiven us. దేవుడు ఎంతగా మనల్ని క్షమించినారో మనం ఆలోచించినట్టయితే, instead of releasing others, I go and hold them by the throat. వారిని విడుదల చేయడానికి బదులు మనము ఎదుటి వారి యొక్క గొంతుకును అదిం పట్టుకున్నట్టయితే, what a sad thing it is. అది ఎంత విచారకరమైన విషయము. And it says in the next slide, we see that God is angry with those who are unwilling to forgive others. ఇతరులను క్షమించలేకపోయిన వారి విషయమై దేవుడు ఎంతో కోపగించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. Those are the words used. Those are not my words. In Matthew 18, we read that the Lord was moved with anger and handed this wicked slave to tormentors in verse 34. 34వ వచనంలో ఇక్కడ రాజు ఎంతగానో కోపడి తనకు అచ్చుతున్నదంతా చెల్లించే వరకు బాధపరిచే వారికి వారిని అప్పగించాను. God is looking at me with anger if I don't forgive others. ఇతరులను క్షమించకపోయినట్టయితే దేవుడు నా విషయమై ఎంతో కోపగిస్తున్నారు. Now the same word torment is used, like you see in Luke 16:23. The rich man who went to hell, it says, he lifted up his eyes in hell, being in torments. It's the same word used. లూకా సువార్త 16వ అధ్యాయం 23వ వచనంలో కూడా ఇక్కడ ఎంతో అదే వచనం మనం చూస్తున్నాము. అగ్నిజాల్లో యాతన పడుచున్నా అని చెప్పేసి ఇక్కడ రాయబడి ఉంది. That he was in torments. అక్కడ టార్మెంట్ అంటే ఇక్కడ లూకా సువార్త 16వ వచనంలో యాతన పడుచున్నా. Verse 35, you see Lord telling this. So he says to Peter, remember he's saying to Peter, a believer, if you don't forgive from your heart your brother, my heavenly Father will do the same to you. మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయం 35వ వచనంలో ఇక్కడ ప్రభు పేతురుతో తన సహోదరుని హృదయపూర్వకంగా క్షమింపనేలా నా పరలోకపు తండ్రియో ఆ ప్రకారమే మీడల చేయనని ప్రభు చెప్పినారు. So which means if I hold others by their throat, not forgiving others, my God, our heavenly Father, he will also hold me by my throat, that I can't. ఇతరులను క్షమించకపోవడం వలన నేను ఇతరుల యొక్క గొంతును అదిం పట్టుకున్నట్టయితే దేవుడు కూడా నా యొక్క గొంతుకును అదిం పట్టుకున్నట్టుగా చేస్తాడు. And there's a question that Peter asked. We see that in the next slide. Lord, how often shall I forgive others who hurt me? ఈ స్లైడ్ లో
నేను ఎన్ని మార్లు అతన్ని క్షమింపవాలని చెప్పి పేతురు ప్రభువుని అడుగుతున్నాడు. And what is the answer to that question? Lord, how long shall I forgive? నేను ఎన్ని మార్లు ఎంతకాలం నేను అతన్ని క్షమిస్తా ఉండాలని చెప్పి పేతురు అడిగినప్పుడు దానికి సమాధానం ఏమిటి? The answer to that question is, as long as God forgives me, I need to forgive others. దానికి సమాధానము, దేవుడు నన్ను ఎంత కాలము క్షమిస్తూ ఉన్నారో అంతకాలం నేను కూడా ఇతరులకు క్షమించాలి. The day when the Lord stops forgiving me, then I can also stop forgiving. దేవుడు నన్ను క్షమించడం ఆపివేసినప్పుడు నేను కూడా ఇతరులను క్షమించడం ఆపివేయవచ్చు. The Lord will never stop forgiving. He will always forgive us if we repent. దేవుడు నన్ను క్షమించడం ఎన్నడూ ఆపివేయడు. నేను పశ్చాత్తాపడినంత కాలము దేవుడు నన్ను క్షమిస్తూనే ఉంటాడు. We should never ask this question, how long shall I forgive my husband, wife, my in-laws, other people who hurt me? నన్ను గాయపరిచే నన్ను నా యొక్క భార్యను కానీ భర్తను కానీ నా అత్త మామూలను కానీ నేను ఎంతకాలం క్షమించాలని చెప్పి మనం ఈ ప్రశ్న వేయకూడదు. And the next thing you see is a good example, a young man called Joseph. You see in the next slide. ఈ పిక్చర్ లో మనము యవనస్తుడైన యోసేపును మనం చూస్తున్నాము. We saw two bad examples, David and Samson, who fell into two sins, like we read in Hebrews 12, sexual sin and unforgiveness. ఏదైనా స్వభావము మరియు వ్యభిచార సంబంధమైన పాపం అనే రెండు పాపంలో పడిపోయిన మనము పాదమందంలో ఉన్న దావీదు మనం సంసోను విషయం మనం చూసినాము. But you see a young man who's just 17-year-old, he did not fall into sexual sin. He kept himself pure by the grace of God. కానీ 17 సంవత్సరంలో వయసున్న యవనస్తుడైన యోసేపు ఇక్కడ తాను కాపాడుకొనుచు కామ సంబంధమైన పాపంలో పడిపోకుండా ఉండడం మనం చూస్తున్నాం. So here we see a young man who lived before the new covenant, before the law came. He knew what it means to live flee from youthful lust. ఇక్కడ ధర్మశాస్త్రం రాకమునుపు, కొత్త నిబంధన రాకమునుపు ఈ యవనస్తుల నుండి దూరంగా పారిపోవడం ఏంటో తెలుసుకుని దాని ప్రకారం జీవించిన ఒక యవనస్తుని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. And when Potiphar's wife asked him to come to bed with him, what did he say? He said, "You are his wife." This understanding David did not have. This is Bathsheba, someone else's wife. He didn't have that understanding. Even though David and Samson had the law, here Joseph did not have the law, did not have the new covenant, but God revealed his covenant to him. ఇక్కడ పోతిఫర్ భార్య యోసేపుతో తనతో సైనించమని అడిగినప్పుడు నీవు అతని భార్యమైనందున అని చెప్పేసి ఇటువంటి గ్రహింపుతో యోసేపు మాట్లాడినాడు. కానీ ధర్మశాస్త్రము తనతో ఉన్న దావీదుకు ఇటువంటి గ్రహింపు లేదు. Even Samson also. సంసోను కూడా ఇటువంటి గ్రహింపు లేదు. He's 17-year-old teenage boy, just like you see in our churches. You see a 17-year-old boy or girl. That's how Joseph looked like. మన సంఘంలో మనం చూసే 17 సంవత్సరంలో ఉన్న యవనస్తులైన అబ్బాయిని కానీ అమ్మాయిలు మనం చూసినట్టయితే ఆ విధంగా ఆ దినములలో యోసేపు ఉన్నాడు. No, before it said in the 10th commandment, you shall not covet your neighbor's wife. Before Jesus said on the Sermon on the Mount, if you look at a woman with lust, before all that, he lived in that reality of those words. He fled from youthful lust, like Paul told Timothy. 10 ఆజ్ఞల్లో చెప్పిన విధంగా 10వ ఆజ్ఞలో నీ పొరుగు వారి భార్యను ఆశింపకూడదు అని చెప్పేసి చెప్పబడినది. నూతన నిబంధనలో నీ ఒక స్త్రీని మోహంతో చూసేవాడు అప్పుడే అతను ఆమెతో పాపం చేస్తాడని చెప్పేసి ఈ సూత్రాలన్నీ చెప్పక మునిపే, ఈ వాక్యాలను చెప్పక మునిపే యోసేపు ఈ పాపంను జయించి పరిశుద్ధంగా జీవించినాడు. I tell you, we should all make him, this man, young 17-year-old man, our hero. ఈ యవనస్తుడైన యోసేపును మనము మన జీవితంలో ఒక హీరో కింద చేసుకోవాలి. And you see the next thing he did, so he overcame sin in this area, sexual area. కామ సంబంధమైన పాపం విషయంలో ఇతడు జయం చూసినాడు. In the next slide you see, as a 30-year-old man, he overcomes bitterness also. The next slide, we can go to the next slide. 30 సంవత్సరాల వయసులో ఈ స్లైడ్ లో మనం చూసినట్టయితే అతడు చేదైన స్వభావం అతడు జయించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. There he forgives his brothers, he weeps over them like the father in the prodigal son story. He kisses them. ఈ స్లైడ్ మనం చూసినట్టయితే యోసేపు ఇక్కడ తన సహోదరులను క్షమించడం మనం చూస్తున్నాము. ఏ విధంగా అయితే తప్పిపోయిన కుమారుని కథలో తండ్రి తన యొక్క చిన్న కుమారుని క్షమిస్తాడో ఆ విధంగా ఇక్కడ యోసేపు తన సహోదరులను క్షమించడం మనం చూస్తున్నాం. Just like God, that is God's nature to hug and kiss us when we come to with repentance. In fact, his brothers did not even ask for forgiveness. Before they asked, he
wept over them, kissed all of his brothers. మనము పశ్చాత్తాపడి దేవుడి యొద్దకు వచ్చినప్పుడు దేవుడి ఏ విధంగా మనల్ని హత్తుకొని కౌగులించుకొని మనల్ని ముద్దు పెట్టుకుని క్షమిస్తారో ఆ విధముగా ఇక్కడ యోసేపు తన సహోదరులు అడగకపోయినప్పటికీ సహోదరులను క్షమించి వారిని కౌగిలించుకోవడం మనం చూస్తున్నాం. Go to the next verse, brother. He never exposed his brother's sins to anybody, even Mrs. Potiphar's wife. His Potiphar's wife's sin also, he doesn't talk about it to anybody else. He keeps it within himself. He never exposes other people's sins, but he forgives all of them. పోతిఫర్ భార్య యొక్క పాపం కానీ తన సహోదరుల యొక్క పాపం కానీ ఎక్కడ అతడు ఎవరికి బయలుపరచలేదు. పాపములన్నీ తన హృదయంలో తాను దాచుకున్నాడు. And he encourages his brothers, please don't condemn yourself. God sent me here. God sent me here. You did not send me. What a man he is. He's not only forgiving, he's encouraging them. ఇక్కడ యోసేపు తన సహోదరులతో దీని విషయమై మిమ్మల్ని మీరు శిక్షావిధికి గురి చేసుకోవద్దు, మీ దీని విషయం బాధపడవద్దు, దేవుడే నన్ను ముందుగా ఈ స్థలం పంపినాడు, మీరు కాదు దేవుడే నన్ను పంపినారని చెప్పేసి వారిని ఆదరించినాడు. And he doesn't stop there. He says in Genesis 45, he gives the best land, the best food. It's like giving free plots of land. Nowadays we have many siblings. There's a sibling war for properties and partiality and so many things. But here you see he's giving free land to the people who hurt him the most. ఇక్కడ యోసేపు తన సహోదరులకు శ్రేష్టమైన భూమిని శ్రేష్టమైన ఆహారమును తెచ్చినట్టుగా చూస్తున్నాము. ఈ దినంలో మనం చూసినట్టయితే ఆస్తి విషయంలో భూమి విషయంలో ఎంతో తగాదాలో ఉండడం మనం చూస్తున్నాం. కానీ ఇక్కడ యోసేపు తన సహోదరులకు ఈ కరువు సమయంలో ఎంతో శ్రేష్టమైన ఆహారం పెట్టి భూమిని ఇచ్చినాడు. What a man he is, a man who lived before the law, before the new covenant. ధర్మశాస్త్రమునకు ముందు ఎంతో దేవుడికి ఇష్టడుగా జీవించిన వ్యక్తిని మనం చూస్తున్నాం. You see the next slide. Our ultimate example is our dear Lord Jesus himself. అంతిమముగా మన యొక్క మంచి మాదిరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువే ఉన్నారు. Peter sinned against Jesus again and again and again. He said, I don't even know who Jesus is. పేతురు ఇక్కడ ప్రభువుకు వ్యతిరేకంగా తిరిగి పాపం చేసినాడు. ప్రభు ఎవరో నేను ఎరుగునని చెప్పేసి పేతురు పొంగినాడు. Remember, Jesus is like the spiritual husband. The church at that time, only 12 people is the picture of wife. Yeah, Jesus is like a spiritual husband. ఇక్కడ యేసు ప్రభు ఒక ఆత్మ సంబంధమైన భర్త వలె ఉన్నారు. And the wife, the spiritual wife, are the 12 disciples. ఇక్కడ 12 మంది శిష్యులు ఆత్మ సంబంధమైన భార్య వలె ఉన్నారు. And just think, if our own wife, if a police comes to arrest us for a wrong accusation, and the wife says to the police, I don't know who this man is. If he says about us as husband, how broken hearted we will feel. మళ్ళీ అరెస్ట్ చేయడానికి ఒక పోలీసు వచ్చినట్టయితే భార్య ఈయన తన భర్త విషయమై ఈయన ఎవరో నేను ఎరుగునని చెప్పేసి ఆ పోలీసులతో చెప్పినట్టయితే, and how broken hearted we will feel as husbands. భర్తలుగా మనం ఎంత హృదయం పగిలిపోయిన వారి వలె మనం ఉంటాము. But here that's what Peter said. He didn't say it once, he said it thrice. I don't even know who this man you're talking about. I don't know who Jesus is. ఇక్కడ పేతురు ఒకసారి కాదు కానీ 3 సార్లు ప్రభు ఎవరో తెలియదు అని చెప్పేసి, మీరు ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నారో నాకు తెలియదు అని చెప్పేసి ప్రభు విషయమే చెప్పినాడు. To me, one of the most sweetest words in the Bible are here in Luke 22:61. It says, when Peter fell 3 times, the Lord, he turned and looked at Peter. He looked into Peter's eyes. ఈ లూకా సువార్త 22వ అధ్యాయము 61వ వచనం నాకు ఎంతో ఇష్టమైన వాక్యము. పేతురు ఇక్కడ నాకు ప్రభు ఎవరో నాకు తెలియదని చెప్పేసి 3 సార్లు బొంకినప్పుడు ప్రభు ఇక్కడ పేతురు యొక్క కన్నుల్లోనికి చూసినాడని చెప్పేసి మనం చూస్తాం. And Jesus' eyes were full of forgiveness and full of purity, never lusting after woman. యేసు ప్రభు యొక్క కన్నులు ఎంతో క్షమాపణతో మరియు పవిత్రతతో నిండి ఉన్నవి, ఏ స్త్రీని మోహించకుండా. It was not like Samson's, David's eyes, where both of their eyes were filled with adultery, lust, and filled with bitterness and unforgiveness. దావీదు సంసోను యొక్క నేత్రములు ఎంతో వ్యభిచార పాపం, కామ సంబంధమైన పాపంతో మరియు చేదైన క్షమించలేని స్వభావంతో నిండి ఉన్నవో ఆ విధముగా కాదు. So here we read, the Lord turned and he took the first step. Jesus took the first step of turning and looking at Peter, and with his eyes he forgave him.
యేసు ప్రభువే మొట్టమొదటిగా అడుగు వేసి పేతురు యొక్క కన్నుల్లోనికి ఎంతో క్షమాపణతో చూసినాడు. And husbands and wives, brothers and sisters, when somebody hurt us, it's so difficult to look into that person's eyes and speak. Isn't that right? భార్యాభర్తలైన మీరు ఇతరులు ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు వారి కన్నుల్లోనికి క్షమాపణతో చూడటము ఎంతో కష్టంగా అనిపిస్తుంది. But Jesus was not like that. He is our forerunner. He looked into Peter's eyes and that broke Peter and he wept going outside. కానీ ఇక్కడ యేసు ప్రభు ఆ విధంగా లేరు. యేసు ప్రభు పేతురు వైపు చూసి క్షమాపణతో చూసినప్పుడు ఆ యొక్క చూపు పేతురును ఎంతో వెరకొట్టినది. We can follow Jesus in this example. We cannot preach like Jesus. We cannot heal, but say, Jesus, I want to have eyes like you, full of forgiveness and purity. మనము యేసు ప్రభు వలె బోధించలేకపోవచ్చు, యేసు ప్రభు వలె స్వస్థపరచలేకపోవచ్చు, కానీ ప్రభువా నాకు మీ క్షమాపణతోను పవిత్రతతో నిండి ఉన్న మీ కన్నులు నాకు కావాలని చెప్పేసి మనం ప్రార్థన చేయాలి. Many times we turn our face away from others who hurt us, but not Jesus. He did not turn his face away from Peter. ఇతరులు మనల్ని గాయపరిచినప్పుడు అనేక సార్లు మనము మన యొక్క ముఖములను మన కన్నులను మనం వారి ఎదురుని తిప్పివేసుకుంటాము, కానీ యేసు ఆ విధంగా కాదు. Yeah, what an example for us. ఇది మనకెంత మంచి మాదిరి. And you see the next slide about Stephen. ఇక్కడ మనం స్టెఫెన్ మనం చూస్తున్నాము. He was another man who had his eyes full of forgiveness and purity. ఇక్కడ స్టెఫెన్ కూడా ఎంతో క్షమాపణతోను పవిత్రతతో నిండి ఉన్న కన్నులు కలిగి ఉన్నాడు. When people were stoning him, his face was radiating. వారు స్టెఫెన్ రాళ్లతో కొడుచున్నప్పుడు అతని యొక్క ముఖం ఎంతో ప్రకాశిస్తున్నది మనం చూస్తాము. And remember, who is Stephen? We go to the next slide. Stephen is he's not an elder or an apostle or prophet. He was a brother, like in our churches, they serve rice and sabji, curry or sambar. An ordinary brother, serving food. ఇక్కడ స్టెఫెన్ ఒక సంఘ పెద్ద కానీ ఒక ఫాదర్ కాదు, కానీ ఈ సంఘముల్లో ఈ దినముల్లో ఇతరులకు కూరలు వడ్డించే ఒక సహోదరుని వంటి వాడు. Ordinary brother, సామాన్య సహోదరుడు. And this brother was so full of the Holy Spirit that he was able to see Jesus sitting at the right hand of the Father, and he saw open heaven. కానీ స్టెఫెన్ ఇక్కడ ఆకాశం తెరవబడి తండ్రి కుడి పార్శ్వమున యేసు ప్రభువు కూర్చోవడము ఇతడు చూడగలిగినాడు. And actually the people who were hating him, they were gnashing their teeth. Gnashing teeth is actually a spirit of hell. In hell people gnash their teeth. నరకంలో మనుషులు పండ్లు కొరుకుతా ఉంటారు. ఇక్కడ స్టెఫెన్ మీద ఇక్కడ అక్కడ ఈ మనుషులు కూడా ఈ పండ్లు కొరవడం మనం చూస్తున్నాం. Yeah, whenever we gnash our teeth in our home with anger towards our family members, I've got a little bit of spirit of hell right in my home. మనం కూడా మన కుటుంబ సభ్యుల మీద అలాగ పండ్లు కొరికినప్పుడు మన ఇంట్లో కూడా ఆ నరకపు ఆత్మ ఉన్నదని చెప్పేసి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. But wonderfully, Stephen doesn't see those angry people gnashing their teeth at him. He sees heaven open heaven, and he sees the glory of God, and he sees Jesus. కానీ ఇక్కడ స్టెఫెను ఆశ్చర్యకరంగా పండ్లు కొరికే మనుషులను చూడలేదు, కానీ ఆకాశం తెరవబడి యేసు ప్రభువు తండ్రి కొడుకు ఇచ్చినాడు. That is a new covenant privilege. Filled with the Holy Spirit, our husband or wife or maybe some your relatives or somebody may gnash their teeth at us. We will not see them, but we will see the glory of God. కానీ నూతన నిబంధనలో మనం చూసినట్టయితే మన కుటుంబ సభ్యులు కానీ ఇతరులు కానీ మన బంధువులు కానీ మన మీద మన పండ్లు కొరికినప్పుడు మనం వారి వైపు చూడడం, కానీ పరలోకంలో దేవుడి వైపు చూస్తాం. And just like David left the earth with unforgiveness, his last words before death were bitterness. Here we see Stephen, a young brother, his last words before leaving the earth were forgiving others. పాదములలో మనం చూసినట్టయితే దావీదు ఈ భూలోకం విడిచిపెట్టక మునుపు ఎంతో చేదైన మాటలతో ఈ భూలోకం విడిచిపెట్టినాడు. కానీ ఇక్కడ నూతన నిబంధనలో స్టెఫెను ఇతరులు క్షమించడం ద్వారా ఇతడు క్షమించే స్వభావంతో ఈ భూలోకం వదిలిపెట్టినాడు.
And he says, he's not asking, I forgive them. He's already forgiven those people. He's saying, Lord, you forgive them. You please don't lay this charge. ఇక్కడ స్టెఫను నేను ఇప్పటికే నేను వీరికి క్షమించినాను అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు. మరియు తండ్రి వీరిని క్షమించుము, వీరి మీద ఈ నిందన శిక్షణ మోపకము అని చెప్పేసి ఇక్కడ ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. Just like Jesus on the cross, Father, forgive them. యేసు శిలువ మీద ఏ విధముగా తండ్రి వీరిని క్షమించమని చెప్పేసి ప్రార్థన చేస్తున్నారు, ఆ విధముగా. You know, our children, they resemble us parents. మన బిడ్డలు మన పోలికలో ఉంటారు. The same way, if I am really born again, if I am really born to this Jesus, I will resemble him. I will have forgiving attitude towards others. I will have purity in my eyes to other women. మనము మారుమనసు పొందినప్పుడు మనం కూడా యేసు ప్రభు ఏ విధముగా క్షమాపణ మరియు పవిత్రత నిండి ఉన్నారో మనం కూడా మన కన్నులలో అటువంటి స్వభావం కలిగి ఉంటాం. If we really ask others honestly, do I really forgive? Do I pray for others with whom we are struggling to forgive? Do I pray to the Lord, Lord, please help me. Please help me. I want to forgive them. It says, Matthew 5:44, pray for those who mistreat you. నిన్ను హింసించే వారి కొరకు ప్రార్థన చేయమని చెప్పేసి మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయంలో రాయబడిన విధముగా ఎవరితో అయితే మనము క్షమించలేకపోతున్నామో, వారితో జీవించడానికి స్ట్రగుల్ అవుతున్నామో వారిని క్షమించమని చెప్పేసి మనం ప్రార్థన చేయగలుగుతున్నామా? If we are honest, most of us probably don't pray that prayer. We are always thinking evil thoughts. మనము ఎంతో నిజాయితీగా ఆలోచించినట్టయితే మనలో అనేక మంది అటువంటి ప్రార్థన చేయము. మనము అటువంటి వారి మీద చెడ్డ ఆలోచన కలిగి ఉంటాము. And when the Lord was seeing Stephen, a young brother on this earth, behaving like this with having eyes of forgiveness, you know what it says in Acts 7:55 or somewhere in Acts 7, it says the Lord was not sitting. Actually, Lord is sitting at the right hand, but it says Lord was standing. ఇక్కడ యవనస్తుడైన స్టెఫను ఆ విధముగా వీరిని క్షమించమని చెప్పేసి అతడు ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేసినాడో మనం ఇక్కడ అపొస్తలుల కార్యం 7వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాము. అక్కడ యేసు ప్రభువు నిలబడి ఉన్నాడు అని చెప్పేసి మనం చదువుతాం. I mean, just imagine this. We have all seen in cricket matches where somebody scores a century and gets out, goes to the pavilion. The entire crowd stands and claps. It's a standing ovation. క్రికెట్ మ్యాచ్ లో మనం చూసినట్టయితే ఒక ఆడే వ్యక్తి 100 పరుగులు చేసినట్టయితే, సెంచరీ కొట్టినట్టయితే ఆ యొక్క గ్యాలరీలో ఉన్న వచ్చిన చూడడానికి వచ్చిన మనుషులందరూ నిలబడి ఎంతో గౌరవంగా అతనికి ఎంతో చప్పట్లు కొట్టడం మనం చూస్తాం. But here you see Almighty God himself is giving a standing ovation to Stephen. కానీ సర్వశక్తుడైన దేవుడే ఇక్కడ స్టెఫను విషయంలో స్టెఫను చూసినప్పుడు నిలబడి ఎంతో గౌరవపూర్వకంగా ఉండడం మనం చూస్తున్నాం. I mean, just think of that. It's not a prime minister or president standing. That itself is a great honor. But Almighty God himself is standing. Today also, if we forgive others, the same thing happens. We'll have our Lord himself standing up and giving a standing ovation to us. ప్రధానమంత్రి కానీ ప్రెసిడెంట్ కానీ నిలబడి ఉండడం కాదు, ఇక్కడ సర్వశక్తుడైన దేవుడే ఇక్కడ నిలబడడం మనం చూస్తున్నాము. ఈ దినంలో మనము ఇతరులను ఆ విధంగా క్షమించినట్టయితే మనం కూడా అటువంటి గౌరవం పొందుకుంటాం. What a great example to follow. మనము వెంబడించడానికి ఎంత మంచి మాదిరి. That we can give excuses. I can't forgive. Jesus could forgive because he is God, but he did not live as God. He lived as man. As a man, he forgave others who hurt him. దేవుడు యేసు ప్రభు ఆయన దేవుడుగా కాబట్టి క్షమించలేదు, కానీ ఆయన మనుషుడు అయ్యి ఉండి కూడా తన క్రియేట్ చేసిన వారికి క్షమించినాడు. And we have a great example in Stephen, an ordinary brother in the church. He had such wonderful forgiving spirit. సంఘంలో ఎంతో సామాన్య సహోదరుడైన స్టెఫన్ ఇక్కడ ఎంతో అద్భుతమైన క్షమించే స్వభావం కలిగి ఉన్నాడు. We see that, like someone said, the blood of the martyrs is the seed of the church. I think 2-3 chapters later, you see one of the greatest apostles in the church being born. I believe it is the result of Stephen's death. మనము చూసిన విధంగా అక్షాక్షుల యొక్క రక్తము సంగమునకు విత్తనం వలె ఉన్నదని చెప్పేసి మనం చదివిన విధంగా 2-3 అధ్యాయాల తర్వాత స్టెఫన్ ఇక్కడ చనిపోవడం బట్టి పౌలు జన్మించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. And Paul became such a great saint. అతడు ఎంతో పరిశుద్ధునిగా అతడు మారినాడు.
So I will not be surprised on the final day if Stephen gets a greater reward than Paul. పౌలు కంటే స్టెఫెన్ ఎంతో గొప్ప బహుమానం పొందినట్టయితే అంత్యదినములో నేను దాని విషయమే నేను ఆశ్చర్యపడను. Yeah, so may we all repent from our bitterness and from our sexual lust. మన యొక్క చేదైన స్వభావం నుండి మన కామ సంబంధమైన విచార పాపం నుండి మనం అందరము పరిశుద్ధపరచబడాలి. The reason why we want to repent is not because of fear of hell, but because I think it says in Ephesians 4 verse 30 or 31 it says, don't grieve the Holy Spirit. మనం ఈ పాపం నుండి విడుదల పొందవలసింది నరకం తప్పించుకోవడం కాదు, కానీ మనము పరిశుద్ధాత్మను బాధ పెట్టకుండా ఉండడానికి. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4:31 రాయబడిన విధంగా. And you say in the Message translation, it's so beautiful, it says, don't break God's heart. దేవుని యొక్క హృదయమును విరగొట్టవద్దు అని చెప్పి మెసేజ్ ట్రాన్స్లేషన్ రాయబడి ఉంది. That is why I want to repent. I don't want to break God's heart by having bitterness and sexual lust. చేదైన స్వభావము మరియు వ్యభిచార స్వభావం కలిగి ఉండడం ద్వారా నేను దేవుని యొక్క హృదయమును విరగొట్టకూడదని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి అక్కడ రాయబడి. Yeah, there was a well-known doctor in United States. అమెరికాలో ఒక పేరు ప్రఖ్యాతిగాంచిన ఒక వైద్యుడు ఉన్నారు. Many years ago, he's a believer. అతడు ఒక విశ్వాసి. And many patients were coming to him, most of them were not getting cured by the medicine he was prescribing. అతడిచ్చే మందుల ద్వారా అనేక మంది స్వస్థత పొందట్లేదు. And he was a bit surprised. I said, what is wrong? ఎందుకు ఇలాగ జరుగుతుందని చెప్పేసి, ఎందుకు స్వస్థత జరగట్లేదని చెప్పేసి అతడు ఆశ్చర్యపడుతూ ఉన్నాడు. He started speaking to the patients, counseling them. Do you have any bitterness or unforgiveness towards others? అక్కడ వచ్చిన రోగులతో మీకు ఏదైనా చేదైన స్వభావం, మీలో ఏదైనా చేదైన స్వభావము, క్షమించలేని స్వభావం మీలో ఉన్నదని చెప్పేసి అతడు అడుగుతుంటున్నాడు. And most of them were honest with him and said, yes, we have bitterness, some childhood, some memory, maybe against parents or in-laws or neighbors, also brothers and sisters. తల్లిదండ్రుల ఏళ్ళ, అత్తమామగారుల ఏళ్ళ, సహోదరుల ఏళ్ళ, సహోదరుల ఏళ్ళ చిన్ననాటి జ్ఞాపకములు, అటువంటి స్వభావం మాలో ఉన్నదని చెప్పేసి వారు ఒప్పుకున్నారు. And this doctor said, why are you holding on to it? Please forgive them. మీరు ఎందుకు అటువంటి స్వభావం కలిగి ఉంటున్నారు, దయచేసి వారికి క్షమించండి అని చెప్పేసి డాక్టర్ చెప్పినాడు. Miraculously, all those patients were healed. అద్భుత రీతిగా ఆ యొక్క రోగులందరూ స్వస్థపరచబడినారు. All these tablets and medicine and lot of money spending for doctors' fees could not heal, but forgiving others healed. ఎంతో వైద్య సంబంధమైన ఖర్చు, ఈ యొక్క మందులు ఆ యొక్క రోగములు బాగు చేయలేకపోయినా కానీ క్షమించే స్వభావం వారిని బాగు చేసినది. Yeah, maybe ask the Lord, like it says in Ezekiel 36:26, Lord, my heart is very hard. Give me a soft, tender heart that forgives others. ఎజెకియెల్ గ్రంథం 36:26 రాయబడిన విధంగా, ప్రభువా నేను రాతి గుండెని కలిగి ఉన్నాను, ఇతరులను క్షమించే మాంసపు గుండెని నాకు ఇవ్వమని చెప్పేసి మనం ప్రార్థన చేయాలి. And also to have eyes that are so pure that I will look at other women like my own daughter. ఇతర స్త్రీలను నా సొంత కుమార్తెల వలె చూసే పవిత్రమైన కన్నులను నాకు దయచేయని చెప్తున్నాను ప్రార్థన చేయాలి. Only the Lord is more eager, brothers and sisters, to give us such new covenant life like Stephen and Jesus himself, where we can see an open heaven, we can see the glory of God. స్టెఫను మరియు యేసు ప్రభువు వల్లే ఆకాశం తెరవబడడం చూడగలిగే నూతన నిబంధన జీవితం మనకు ప్రభువు ఇవ్వగలరు.